날 히로시마에 원자탄이 터졌습니다. It was August of 1945. There was atomic bombing in Hiroshima. 그때 한반도는 두 가지 선택을 강요받았습니다. And at the moment, the Korean Peninsula was given one of the two choices. 첫째는 김일성과 살래, 이승만과 살래 하는 선택해봐라. Number one, will you live with Kim Il-sung or Syngman Rhee? 근데 우리는 이승만을 선택한 것이 복의 근원이 된 것입니다. It became our source of blessing that we chose Syngman Rhee. 불행하게도 북한은 김일성을 선택했습니다. Unfortunately, North Korea chose Kim Il-sung. 둘째로 어떤 세상에 살고 싶어? And secondly, what kind of world would you want to live in? 자유민주주의, Where there's global democracy, 자유시장경제, free market economy, 한미동맹, US-ROC alliance, 기독교 입국론에 살 것인가? and a Christianity-based nation war. 아니면 공산주의, Where there's communism, 사회 a 통제경제, socially controlled economy, 중국을 친구하는 조중동맹, an alliance with China, 그리고 주사파 종교에서 살래. and Shushai ideology as your religion. 현재 우리 대한민국은 5,000년 역사에 가장 위대한 선택을 한 것입니다. Within our 5,000 years of history, we have made the wisest choice. 오늘날 대한민국은 그때 선택한 선택의 결과였습니다. And because this is the result of that choice, 그러나 결코 대한민국이 건국되기까지는 쉽지 않았습니다. that we prosper so much, but our founding was very hard. 박근영을 주도하는 남노당 There's 세력들이 the worst party of South Korea led by Park 이 Geun-hye. 대한민국의 탄생을 방해하려고 And he tried to block the creation of South Korea. 46년 대구에 시원일이 폭동을 일으켰고 And they created a riot in Daegu, 영천 폭동, and also in Yeongcheon, 구미 폭동, and also a Gumi riot, 김천 폭동, and Kimcheon riot as well. 그리고 결국은 이것이 전라도로 And 넘어와서 last this moved over to 이칠 Jeolla 폭동을 province 일으켰으며 and created another one in 이것이 Daegu. 제주도로 건너가서 And that moved over to 예수 Jeju Island 4.3 부장 폭동을 and 일으켰고 created the Jeju Building 여순 반란 사건을 and the 일으켰고 Yeosun uprising. 심지어 근래까지 And even to this current moment, 6.25 전쟁까지 일으켰으며 even up until the Korean War, 광주 사태까지 일으켰어. and even until the Gwangju riot, 어찌하든지 대한민국을 없애버리고 and he tried to disband South Korea 북한의 인민포함으로 대한민국을 먹으려고 하고 and 있습니다. hand it over to North Korea. 우리는 거기에 대하여 And regarding this fact, 역사적 조사를 해본 결과 and we have investigated this history, 결정적으로 기여한 사건들이 and 있습니다. there was a decisive matter 첫 behind all of 번째가 these. 바로 김대중 대통령이었습니다. The first being President Kim Dae-jung. 김대중 대통령은 북한에게 포섭된 사람입니다. And he was a man controlled by North Korea. 전라도 임실에서 태어나서 He was born in Imcheon of Jeolla province. 북한에 가서 24년 살다가 And he lived in North Korea for 24 years. 남파 교육을 받고 And he was trained in North Korea. 그리고 북한의 홍영희 부수상을 통하여 And through the Prime Minister of North Korea, Hong Myung-hee, 특별 임무를 he 지시받고 was given this special operation. 남한의 간첩으로 내려가서 And he said to Kim Dae-jung, 전라남북부의 도당위원장이 되어라. you must become a spy in South Korea, become a leader. 그 다음이 무서운 말입니다. And next, there's something very scary that he said to him. 김대중을 도와서 대통령을 만들라. That he must help Kim Dae-jung in order to 이 become president. 간첩이 이 지시를 받고 내려와서 And there's a spy who has sent this mission. 그리하여 나중에 자수를 하여 And later he confessed. 전향한 뒤에 And he converted. 북한에서 교육받은 그 교육대로 And according to that change in education he 이 received. 대한민국이 그대로 흘러가는 모습을 보다가 And then he saw the current state of South 결국은 Korea. 김대중이가 대통령을 되는 걸 보고 The last he saw Kim Dae-jung becoming the president. 이제 대한민국 끝났다. And he said, now Korea is the 이제 end for us. 대한민국은 지구에서 사라지겠다. After that, we're going to be. 이렇게 판단하고 자멸하여 산다가 We are going to collapse. 우리가 4년 전에 강화문에 모여서 And he wasn't sorry about that. 애국운동한 걸 보고 He saw our Kuala Lumpur Square Movement 4 years 이 ago. 간첩 전향한 간첩 할아버지의 말씀에 의하면 And this politically converted 이제 spy 대한민국이 다시 한번 살 수 있는 기회가 왔다고 now 말하는 we 것입니다. once need another opportunity to survive. 무슨 말인지 이해되십니까? Do you understand what I'm saying right now? 그러면 이 할아버지의 증언을 직접 한번 Let's 들어보시겠습니까? listen to his 자, confession. 한번 볼륨 세게 높여주시고 남한에서 모든 데모라든가 뭐 폭동을 일으키는 것은 처우의 지령이 없이는 안 돼. 자, 남한에서 일으키는 모든 데모, And all of these 모든 집회, uprisings and 모든 riots, 시위, and all of these, 그렇다면 광우병 집회 누가 일으켰어요? and even the Mad Cow Disease, 북한의 지시 없이는 안 된다는 who caused it? 거예요. It is all done by the commands of North Korea. 이순이 효순이 집회 누가 And 했어요? even the Misun Yosun incident, 북한의 지시 없이는 안 된다는 it is all 거예요. done by the commands of North Korea. 청주 간첩단 사건을 압수수색해서
북한의 내용을 지시 내용을 검토했더니 And now we see the investigation of the 그 Chongqing fire. 내용 안에 모든 것들이 다 That all the 들어있었습니다. commands was given by North Korea. 심지어 이재명을 대통령 만들어라 이 지시까지 That 들어있었습니다. even the presidential campaign for Lee Jae-myung as well. 누구보다 더 잘 아는 And he is a professional 바로 at this. 저장한 간첩이 할아버지가 That he is a politically 청와라고 있는 converted 것입니다. North Korean son. 그래서 이루어지는 모든 시위 And he said all of the rallies and all the rallies 이것은 held. 북한이 다 지시한다는 And it's 것이죠. all controlled by North Korea. 그렇다면 지금 현재 광화문광장에서 이루어지는 And all the currently happening 민노총 집회 rallies of the KCG. 이게 북한의 지시가 아니라고 누가 말할 수 있겠습니까? Who dares to say this is not the commands of North Korea? 북한의 지시란 것을 자기들이 자랑스럽게 말하기 위하여 And they're proud of this. 민노총의 홈페이지 들어가 보세요. Go see the website of the KCG. 노동단체의 제1구호가 미군 철수예요. 미군 And the 철수. very first phrase of that is the withdrawal of USMK. 아니 미군 철수하면 돼요? Should we have this withdrawal of the USMK? 그러니까 이 할아버지의 증언이 정확하게 맞는 And that's 것입니다. why this grandpa's confession 그런 is 말씀을 correct. 한번 들어보십시오. And next, 이어서 한번 들어보십시오. 아니야. 그리고 또 그 폭동 시위라든가 이런 것을 누가 주동이 돼서 일으켰는가? 거기에 포인트, 5.18, 김대중이거든. 그 김대중의 바탕은 1946년도 공산당 때부터 김대중을 내가 알아. 활동하던 것을. 그러니까 할아버지가 북한 가기 전에 저 전라남도에 연락처 갈 때도 이미 김대중을 알고 있었다. 김대중을 알고 있었다. 김대중이라고 하는 것은 이 빨리 제일 김대중이고 제일 김대중은 대한민국 경제 미안하지만 그 문제 해결하지 않으면 대한민국 경제가 성립될 수 없어. 자, 김대중 자녀들 한번 이 할아버지를 고발해 보세요. so to the children of Kim Dae-jung, if you 이 report 발언에 that 대해서 grandpa, 고발 한번 해보시라. if you have any objections, 그렇잖아도 이걸 벌써 다 알고 있었지만은 not only that they already knew about it, 김대중 대통령이 but Kim Dae-jung president himself, 평양에 가서 and he went to Pyongyang 북한은 핵무기를 개발할 의지도 없고 and said there's no will North Korea to develop nuclear 능력도 없고 weapons and they don't have any strength to do 방법도 that. 없다. And there's no method for them to do 만약에 that. 북한이 핵무기를 If 개발하면 North Korea does develop nuclear 내가 weapons, 책임지겠다. I shall bear the responsibility for 이거는 that. 김대중이가 책임져야 되는 That 것입니다. Kim Dae-jung must bear that responsibility. 스스로 자기가 북한에게 포섭된다는 걸 스스로 말하는 것입니다. That he's proving himself that he is under the control of NK. 그럼에도 불구하고 But still, 국민들의 that 절반이 is half of our population. 아직도 김대중, That they're still 노무현 following Kim Dae-jung and Roh Moo-yeon 그리고 문재인, and Moon Jae-in. 이재명에 속아서 And they're fooled by Lee Jae-myung. 완전히 사기를 당한 국민들이 절반이다. That they're completely scammed. 그래서 저희들은 조국 대한민국을 북한에 넘길 수 없기 And 때문에 that's why we cannot hand our nation over to North 우리는 Korea. 4, 5년 전부터 강원에 모여서 That started for 4 years ago, we have gathered in this spot 비가 오나 그 다음 뭐예요? to rain and snow. 하늘의 하나님께 부르짖어 That we cried out to the Lord of 우리 heaven. 하나님이 우리의 간구를 들어주셔서 And our God listened to our prayer. 완전히 이게 아니라 겨우 이제 대한민국이 5년 연기된 겁니다. That this is not a complete victory, we're just extending our lifetime. 이러한 중에 5 more years and in this 우리는 moment, 윤석열을 대통령으로 만든 것입니다. we met Yoon Suk-yeol as our president. 만약에 윤석열이가 대통령 안 If 됐으면 Yoon Suk-yeol did not become our president, 이재명이가 대통령이 then 됐으면 Lee Jae-myung would have been our president. 이재명의 제1정책 사상이 뭐냐? 주한미군 철수예요. You know what his number one pledge is? 주한미군 철수하면 돼요? It's a withdrawal of the USMK. 돼요? But is this possible? 그럼에도 불구하고 But still, 지금 문재인과 이재명은 the Moon Jae-in and Lee Jae-myung right now, 다시 국민들을 다 사기를 쳐서 they're scamming the citizens once again. 내년에 4월 10일 날 총선의 주제를 And their topic of the next year's general 완전히 election, 거짓으로 바꿔서 that they're fooling all the citizens 국민들을 속여먹으려고 한 and 것입니다. twisting they're trying to fool all the people. 심지어 이 문재인은 And this man, Moon Jae-in, 세상의 유체 이탈법으로 대화를 해서 that he is going out of the loop
cautionary tale. 국민들이 거짓말을 사실처럼 믿게 하려고 And they're trying to make believe 내가 5년 동안 쌓아놓은 업적을 a complete lie saying that. 윤석열이가 1년 만에 무너뜨렸다 그랬어요. What I've done for 5 years, to use her abolished it within 1 year. 문재인 야이 개자식아, You bastard, Moon Jae! 너가 5년 동안 쌓아놓은 업적이 뭐냐? What have you done for 5 years? 자, 김학성 교수님을 다시 한번 And Professor 모시겠습니다. Kim Ha-sung to the spot. 도대체 이놈이 5년 쌓아놨던 것을 윤석열이가 1년 안에 무너뜨린다고 억울해하는데, 자, 한번 대화해보겠습니다. 5년 동안 쌓아놓은 업적이 뭐예요? 그 인간은 네. 대한민국 헌정 질서를 완전히 무너뜨렸습니다. 어느 한 곳, 소한 곳 없을 정도로 완전히 무너뜨렸습니다. 그 증거로 문재인이가 제주도 4.3 사건 가서 발언한 거 있죠? 네. 이거 한번 들어봐 주세요. 이걸 누가 잠깐. 이걸 누가 간첩이 아니라고 하겠습니까? 한번 문재인의 말하는 말을 한번 이어서 들어보시라니까요. 다시 한번 들어보세요. 그러나 누구보다 먼저 꿈을 꾸었다는 이유, 제주는 처참한 죽음과 맞이했고, 지난날 제주가 꿨던 꿈이 지금 우리의 꿈입니다. 자, 제주도 4.3 사건의 무장 폭동. 제주도는 그때 1948년 5월 10일 날 대한민국이 탄생하는 선거를 했어요, 못했어요? 선거를 치르지 못했습니다. 유일하게 유일하게 제주도에는 3개의 선거구가 있었는데 남로당 반란 때문에 2개의 선거구에서는 재원 의원을 뽑지 못했습니다. 사실 그러니까 제주 도민들은 미안하게 생각해야 되고 맞습니다. 주민등록증을 반납하시려니까요. 대한민국 탄생하는데 자기들은 선거도 안 했잖아요. 선거 안 하다가 북한 선거에 참여했죠. 그들은 북한에서 8월 25일 날 북한은 해주에서 선거가 있었습니다. 네. 그럴 때 대한민국 남한에 540만 표가 비밀리에 해주 선거에 참여를 했습니다. 그래서 북한은 남한 대의원 300명을 뽑은 바가 있었는데 그 이에 남한의 540만 표, 제주도를 중심으로 한 540만 표가 비밀리에 북한으로 넘어갔다는 사실을 우리는 반드시 기억해야 할 것입니다. 제주 도민들이야 깨달을지어다. 대한민국 사람들은 그 반란 세력을 한순간도 잊어서는 안 될 것이다, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그런데 경찰 총수인 경찰청장을 데리고 와서 4.3 사건 진압한 것을 사과시켰단 말이야. 네네. 야, 이 경찰청장, 야, 이 개새끼야. 사과한 이 개자식아! 그렇게 권력에 붙어서 몇 달 더 헤쳐먹기를 원해? 너 거기서 사과한 경찰청장 지금은 제대했겠지만 나한테 와, 이 자식아. 나한테 죽어, 이 자식아. 할 짓을 따로 해야지, 이 자식아. 대한민국을 지켜야 될 경찰이 뭐 사과를 해? 어떻게 생각하십니까? 우리가 반성해야 될 점은 2020년 문재인의 발언이 그들의 꿈이 우리의 꿈이라고 말했을 때 대한민국의 수많은 지식인들, 수많은 정치인들이 모두 침묵했던 것입니다. 그러자 이 문재인은 한 걸음 더 나가서 2021년도에는 바로 남로당 반란 세력을 진압한 대한민국의 군인과 경찰에 대해서 국가폭력이라고 정의를 내리는 만행을 저질렀던 것입니다. 그 증거로 국방부 차관과 경찰청장을 대동해서 그들에게 잘못했다고 하는 반성을 하게 만들었던 것인데, 이 행사야말로 대한민국의 정체성을 근본적으로 부정한 것이고, 문재인의 부정한 그 행동에 경찰청장과 국방부 차관이 적극 동조해서 함께 대한민국의 정체성을 부정한 것이기 때문에 우리는 그들의 죄책을 물어야 할 것입니다. 일어나라! 수사판을 판결해야 되는 것입니다. 아니, 문재인이 개자식이 제주도의 4.3 사건의 꿈이 우리의 꿈이다. 아니, 시 개인의 꿈이라는 것은 지차겠지만 왜 국민들에게 강요해? 여러분, 제주도 4.3 사건의 꿈이 여러분 꿈 많아요? 아니, 좌파들까지 대답해 보시라고. 유튜브 듣고 있는 좌파 맹성들까지
실감을 못해요. 못하니까 내가 계속 푸는 거야. 다시 한번 들어봐 주세요. 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 그 앞에다 선악과 하나를 딱 붙여놨습니다. 이것이 전쟁 없이 통일하는 연방제통입니다. 자, 이제 빨리 나오세요. 장유선 장관님 빨리 나오세요. 빨리 나오세요. 우리를 뽑아야 돼. 뽑아야 돼. 자, 이거 지자체 이 속에 포함되는 정성을 가져오지 않았습니다. 이 정치가 정권을 저 개혁으로 우리나라는 적화되고 왜 그렇게 합니까? 이 문재인은 계속하여 뭐라고 개치라를 떠냐 하면은 윤석열 대통령이 알아들었어요. 아까 윤석열 대통령이 말했고요. 아치라 떠났다. 이 말은 뭐냐? 대한민국 없어졌다는 거예요. 정권 교체가 안 됐으면 대한민국 없어졌다. 그러면 경찰관님들 잘 들으세요. 당신들 제일 먼저 사형당해요. 연방대통령은 당신들 살아있을 것 같아요? 6.25 때 경험 안 해봤어요? 제일 먼저 체육된 게 경찰 가족이야. 이것도 모르고 경찰 하시냐고. 이것도 모르고 여기 모인 수십만의 우리 애국 국민들이 경찰관 아저씨들만큼 생각을 못한 줄 알아요? 우리가 왜 우리 돈 써가면서 부산은 새벽 4시, 울산, 분천, 목포 새벽 4시 일어나서 돈 5만원 챙겨들고 버스 6시간 7시 타고 왜 이렇게 모이느냐? 경찰관님들 당신들만큼 생각을 못하는 줄 알아? 여기 있는 분들이 다 부모님들이야. 부모님들. 대한민국이 없어지기 때문에 오늘도 이 자리에 모이는 거예요. 어찌하여 윤석열 대통령은 알아들었어요. 확실히 알아들었어요. 뭐라 그러냐? 강정체육관에서 연설할 때 세상에 유엔사를 해체해달라고 노래를 부르며 다녔다. 문재인이가. 자, 지금 한번 들어봐 주세요. 왜곡된 역사의식, 무책임한 국가관을 가진 반국가 세력들은 핵 무장을 보도하는 북한 공산 집단에 대하여 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 읍소하고 유엔사를 해체하는 종전선언을 노래 부르고 다녔습니다. 자, 우리를 유엔군 사령부가 지금 사실 직원이 30명밖에 안 되는데 들이 참여도 해줬습니다. 그런데 갑자기 전광훈 목사 나가라! 광화문 세력 나가라! 이러면서 이제 정권 바뀌었다고 우리를 무시하기 시작했습니다. 이거 되겠습니까, 여러분들? 김기현 대표가 정말 잘못하는 겁니다. 우리가 힘을 합쳤을 때, 여러분들 모두 국민의힘의 당원이었을 때 국민의힘 지지율이 40% 가까웠습니다. 우리 다 쫓아내고 중도로 자기들이 국민들과 함께 내년 총선 준비한다고 했는데 지금 지지율이 30%입니다. 거의 10%가 빠졌습니다. 여러분들 내보내고 난 다음에 국민의힘은 알거지가 됐습니다. 여러분들 정신 못 차리고 있습니다. 그런데 뭐라 그러냐, 요즘 합치랍니다. 힘을 합쳐야 된답니다. 왜 합쳐야 되는지 모르겠어요. 에? 나갈 때는 발로 뻥뻥 차더니 자기들 필요할 때만 부르는 겁니까? 좀 전에 우리 목사님께서 말씀하셨습니다. 지금 대한민국의 시대적 아젠다는 바로 주사파 종북 척결입니다. 여러분들 그게 바로 윤석열 대통령이 외치는 겁니다. 근데 국민의힘은 지금 뭐합니까? 아니 뭐하고 있어요? 종북 주사파 척결은 막커녕 지금 파리 새끼 하나 못 잡는 웰빙 정당이 됐다는 겁니다.
이거 때려잡아야 됩니다. 예? 때려잡자니까 또 망치 들고 몽둥이 들고 이게 아니라 우리가 진짜 각성을 시켜줘야 됩니다. 그러기 위해서는 여러분들이 자유마을 1000만 만들어내야 됩니다. 지금 이제 500만인데 1000만을 만들어내면 대한민국 자, 이범기 대표님. 제대로 어떻게 말씀하시냐에 따라서 200석이 될 수도 있고, 말씀을 좀 느슨하게 해버리면 또 149석으로 질 수도 있는데, 제대로 한번 깨우쳐 주십시오.